أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی وعلیکم قرآن السلام ساتھی ورحمۃ ہوں. اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، جزاک اللہ خیر سسٹرز. میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم، اور آج انشاءاللہ ہم اپنا صفحہ نمبر 2 اشارہ بھی کریں گے. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ اب الحمدللہ ہم آسانی سے سمجھ رہے ہیں قرآن؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا جی، ایک سسٹر کا ہینڈ ریز تھا. ہم دیکھتے ہیں اگر کوشچن ابھی لینے والا ہے تو ابھی لے لیتے ہیں، ورنہ پھر ہم اینڈ پہ لے جائیں گے جب ہمارا یہ دونوں جو ہمارے پارٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے، قرآن پارٹ اور گرامر پارٹ. جی سسٹر شمیم فاطمہ. سسٹر میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ گرامر میں نا فائل مفعول اور فعل بنانے کا طریقہ بتائیے گا، اور آپ نے کہا تھا کلاس میں یاد ہاں کرائیے جی گا. ہاں جی، انشاءاللہ ہم جب اپنا یہ کمپلیٹ کر لیں گے، لاسٹ ہم 15 منٹ اسی کے لیے مخصوص کیے تاکہ ہم اس میں اپنا یہ والا کام کر سکیں جو ہم سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ گروپ میں نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے جب ہماری کلاس کمپلیٹ ہوگی تو ایک دفعہ پھر ذرا ریمائنڈ کروا دیجیے گا، ہینڈ ریز کر لیجیے گا، پھر مجھے انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا. اوکے سسٹر، جزاک اللہ. الحمدللہ. اچھا جی، جو ہمارے الحمدللہ 5 پیجز ہم نے پڑھنے ہیں، اس میں سے پہلا پیج کمپلیٹ ہو گیا. اس میں ہم نے ہدایت کی بات کی، اور باقی کے یہ جو ہمارے 4 پیجز ہیں، یعنی کہ جس میں سے ہم دوسرا پڑھ رہے ہیں، تیسرا اور چوتھا، 4 پیجز میں متقین، کافرین، منافقین، ان کے بارے میں بات ہوگی. اسی طرح سے دعوت، یعنی کہ قرآن کی دعوت کے بارے میں بات کریں گے. جب ہمارا 5واں پیج شروع ہوگا، وہاں سے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات شروع کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے یہ قرآن نازل ہوا اور جس طرح سے اس کو ترتیب دیا گیا، کیونکہ جس طرح سے ہم ترتیب میں دیکھ رہے ہیں آیات اس طرح سے نہیں تھی نا. تو جس طرح سے یہ قرآن مجید کی ترتیب بنی، آپ دیکھیے کہ یہ کسی کہانی کی طرح نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ رہی ہوتے ہیں تو تب آپ اس میں دیکھیں کہ تسلسل بھی ہے، اور آپ اس کو کسی کہانی کی طرح بھی نہیں سمجھتے. تو یہ چیزیں بڑی ہی الحمدللہ اچھے طریقے سے ویل مینجڈ. اور جب آپ دیکھا کریں کہ قرآن کے کرشمے معجزے، مجھے ملا تھا سورہ کوثر کا، تو واقعی جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ 10 مرتبہ کیا چیز یوز ہوئی، اس میں پورا 10 کا عدد گنا ہوا تھا. انشاءاللہ یہ ہم اپنی اگلی کلاسز میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے. پھر آپ لوگ ڈھونڈیے گا بھی کہ کس کس طرح سے اس میں، جیسے جنت کا ذکر جتنی مرتبہ ہے اتنی مرتبہ جہنم کا. تو بڑی ہی پیاری کتاب ہے. اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قرآن یعنی کہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے. ہمارے جو اشارے اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی کوئکلی ذرا اس کو ریوائز کیجیے گا. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، اور ایک اشارہ کافرین، ہاں کافرین کے لیے ہدایت نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آج ہم نے پڑھنا ہے منافقین کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا جی. تعریف دعا ہدایت صفات، اس کے بعد ہے کافرین کو ہدایت نہیں، اس کے بعد ہے منافقین کو ہدایت نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ اس طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں اشاروں کو ساتھ ساتھ؟ مجھے بتائیے گا ذرا. اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے اس پہ نشان لگایا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے اور ہمیں وہ یاد ہو جائے ساتھ ساتھ کہ ہم نے کون سا اشارہ کہاں سے ریلیٹ کیا ہے. بتائیے کہ مجھے آپ لوگ کریں ہائی لائٹر سے لکھا تھا، آپ ایک چھوٹا سا یہ کام کیجیے گا. میں آپ کو ایک سکھا بھی دیتی ہوں، تو آپ ذرا اپنا اسی طرح سے اس کو کر لیں تاکہ جب آپ یہ یاد کریں اشارے تو آپ کو یہ رٹنے نہیں پڑیں گے. یہ دیکھیے گا، دیکھ پا رہے ہیں آپ؟ جی سسٹر. جی سسٹر نظر آ رہا. ہاں ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لوگ بھی اپنی بکس پہ کام کیجیے، اور جو کام کی چیزیں کلاس کے دوران بتائی جائے ان کو بک پہ لکھ لیا کریں.
बुक पे लिखा हुआ इंशाल्लाह आपको साथ साथ फिर याद भी आता रहेगा। अब हमारे ये जो अगले इशारे हैं, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, उसके बाद होगा दो रुखे, काफिरीन मुनाफिकीन फसादी दो रुखे, काफिरीन मुनाफिकीन फसादी और दो रुखे। अच्छा जी, ये हमारे इशारे हो गए। अब हम देखते हैं कि ये जो इशारा हमारा आज का शुरू हो रहा है, इसमें क्या बात की गई। मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, और पिछली जो आयत थी उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है उससे भी हम समझते हैं। इस चीज को आप ना, ये जो हम अपने जो असाइनमेंट देते हैं उसमें भी बार बार पूछते हैं आपसे कि पिछली आयत से इसका ताल्लुक बताएं, इसको आप नोट किया करें। इससे पहले वाली जो आयत मुबारक थी उसमें जिक्र हुआ था कि काफिरीन को हिदायत नहीं मिलेगी, और आज बात हो रही है मुनाफिकीन की। अब इनको आप देखिएगा कि इनमें फर्क कैसे है। मुनाफिकीन का जो बर्ताव है मोमिनों की ही तरह होता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं। क्योंकि इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज होता है। मुनाफिकीन की सजा पहले हमने पढ़ी थी, काफिरीन की सजा, ठीक हो क्या जी। आज हम देख रहे हैं कि मुनाफिकीन की क्या सजा है। मर्ज में ज्यादती, उनके दिल में बीमारी है, यहाँ पर क्या है कि बढ़ा दिया जाता है मर्ज को। और आखिरत में उनके लिए था दर्दनाक अजाब, और इनके लिए सॉरी उनके लिए था बड़ा अजाब, और इनके लिए है दर्दनाक अजाब। यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से नए अल्फाज हैं। आप देखिए 1 3 3 2, तो ये अब हमारे अल्फाज इंशाल्लाह कम से कम होते जाएंगे जो नए अल्फाज होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ज्यादा तर्जुमा इंशाल्लाह आप लोग खुद किया करेंगे। हम इसी तरह से अपनी स्लाइड शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों से तर्जुमा करवाएं जब हम हमसे इंशाल्लाह आखिरी आखिरी लेसन में पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं अपनी आयत मुबारक को तिलावत से शुरू करते हुए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह वबिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और नहीं है वो ईमान वाले। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हम पढ़ चुके हैं, तो जरा आप मुझे बताइएगा कौन कौन से लफ्ज हमने पढ़ लिए हैं। जी, वाव और हम्म, मीम से, मिन से मन जो, अन्नास लोग, मन जो, यकूलू कहते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम। सब पढ़ आमन्ना, चुके जी, हैं। हाँ, ये आमन्ना छोड़ हम दीजिए, ईमान लाए, इसको हम इंशाल्लाह अगले बिल्लाही कोर्स में पढ़ेंगे। बेसाथ अल्लाह, अल्लाह पर, वाह और बेसाथ अल यौमा दिन, अल आखिरा आखिरत पर, वाह और मा जो हुम वो सब बिमोमिनीन ईमान वाले, सब पढ़ चुके हैं हम। सब पढ़े हुए। और अगर कोई नहीं, जैसे अगर हमने लफ्जी बी मुमिनीन ना भी पढ़ा तो बी भी पढ़ा हुआ है, और मुमिनीन भी हमें पता है कि मुमिनीन हम उर्दू में भी ऐसे ही पढ़ते हैं। सिस्टर जवेरिया, आपने भी यही बताना था। जी मैम, ये बताना था। चलिए आप आमन्ना, अल्लाह, आमन्ना में, आमन्ना पता नहीं पढ़ा है हमने या नहीं। हाँ नहीं जी, इसको मुझे भी जैसे यही लगा। मन्ना पढ़ा हमने या नहीं मेरा पढ़ा। सवाल है ना, इंशाल्लाह ये हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे, हम QC3 में पढ़ेंगे। जी ठीक है, ठीक है जी? ये अभी हमने नहीं पढ़ा। हम वैसे तो इसको पढ़ते हैं जब हम अपनी दुआएं वगैरह पढ़ते हैं ना, हम ईमान लाए है ये उसी तरह से, जैसे हमने ये अपने सारे सीखे कि ये अपनी तरफ का माजी का, ठीक है, हम ईमान लाए। तो इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल से हम अपने QC3 में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि कोई नया लफ्ज नहीं है तो इतना ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। आपको पता चल गया वाह हर्फ है, मिन हर्फ है, नास हमने कहा था इंसान, और नास के वाहिद जमा भी हो जाएंगे। मन के बारे में हमने पढ़ा हुआ। मन के बारे में एक और चीज आप याद रखिएगा, मन को इस्म कहना, ठीक है, मन हर्फ नहीं है। मिन हर्फ है, जबकि मन, मन इस्म है। क्यों इस्म है? जैसे जो और क्या, कौन, ठीक है, कौन के लिए, कौन भी हम इंसानों के लिए यूज करते हैं ना, तो हम मैम किसी की बात कर रहे हैं तो माँ भी इसमें। मन, मन, मन। मन को हम इसम इशारा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना। नहीं, अभी आगे वो जो इशारा वगैरह वो अभी छोड़ दे, अभी सिर्फ ये याद रखना, ये मन जो है ये इसम है।
यकूलू फेल है, हम कर चुके, आमन्ना भी फेल है। अच्छा जी, बिल्लाही के टुकड़े करने हो तो 2 टुकड़े, व बिल यौमी, व बी अल यौमी, इस तरह से टुकड़े बनाने, ठीक हो क्या। और अच्छा जी, आमन्ना के भी टुकड़े करेंगे? इसके आपसे नहीं पूछा नहीं, जाएगा, आमन्ना के टुकड़े करेंगे भी नहीं, वैसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि आमन्ना उसी तरह से है जैसे हम कहेंगे फअलना, हम फतहना, ईमान लाए जी। ठीक है, वहबना, उसी तरह से है। तो माजी के हम इस तरह से, बल्कि माजी मुदारे हम किसी के टुकड़े नहीं करते, ठीक है। वमा आखिर, अल आखिर, ये पूरा एक ही वर्ड है। वा मा और हुम 3 लफ्ज हो गए। इसके बाद बी मुमिनीन। अच्छा, ये टेबल तो हमने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन इसको देख के क्या लग रहा है, ये वाहिद है, वो जमा सब है, ईमान वाले हैं। जमा है। हाँ जमा ये है। जमा है। ये कौन सी वाली जमा जमा है, ये या नून वाली जमा, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से पहचाना करें कि ये या नून वाली जमा है, ठीक है दादी। अब ये है तीसरी किस्म के लोग। पहली किस्म के कौन से थे, वो थे मुत्तकीन, आम ईमान वाले, हाँ वो दूसरे थे काफिर और मुत्तकीन, तीसरे तकरीर। मुनाफिकीन। हाँ जी, दूसरे थे काफिरीन और तीसरे, ये काफिरीन से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जो जुबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जब उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला के खास करम का इनके ऊपर नुज़ूल है, रहमतें हैं, तो उन्होंने एक चीज सोची कि क्यों ना हम इनके बीच में शामिल हो जाएं। ज़ाहिरी तौर पर हम इनके मंसूबे और जो भी इनके प्लानिंग वगैरह उसको भी समझेंगे, और दूसरी तरफ ये जो एक मक्का के सरदार थे, कुरैश के, उनके साथ मिले हुए थे, इसलिए कि इनके दिलों में ईमान नहीं है, तो इस वजह से ये फिर कामयाब भी नहीं होंगे। जब कुछ लोगों ने देखा कि मदीना में मुसलमानों की ताकत कुव्वत बढ़ती जा रही है, तो कहने लग गए हम मुसलमान हैं, हालांकि वो अपने दिलों में दूसरे प्लान, यानी कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले प्लान छुपा कर रखते थे। तो हमने देखा कि काफिरीन से भी ज्यादा जो खतरनाक था, जिनका अमल था, वो मुनाफिकीन थे, कि सामने तो वो मुसलमानों के साथ थे, लेकिन वो उनके साथ कुफार के साथ मिले हुए थे। अब एक मर्तबा आप इस आय मुबारका को इस तरह से पढ़ लीजिए कि जैसे 3 हर्फ पढ़िए, व मिनन नास। अब सिस्टर जुवेरिया, हाँ जी, आपने हैंड भी रेज कर लिया, अब इस तरह से इसका तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नास, और लोगों में से, मैं यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान वाले। जज़ाकिल्लाहु खैरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने तर्जुमा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम अगली आयत मुबारक को देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए, और वो नहीं धोखा दे रहे मगर अपने आप को, और वो शऊर नहीं रखते। इसमें कुछ अल्फाज नए हैं, तो अभी हम ये वाला इसमें से स्किप करते हैं। अच्छा जी, युखादी होना, वो अल्लाह को धोखा देते अपनी तरफ से, तो क्या जी, क्योंकि अल्लाह ताला को तो कोई धोखा दे नहीं सकता। वल्लज़ीना हम बार बार पढ़ चुके, वाव अलग है, अल्लज़ीना वो लोग जो, और ये अल्लाह जी की जमा है। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम, व और माँ नहीं, यखदाऊना वो धोखा देते हैं। युखादिऊना यखदाऊना हमें या और वाव नून बता रही है कि ये फेल मुदारे है, और साइड पे जो हम गायब का इशारा करते हैं ज्यादा लोगों का, ठीक है क्या जी, वो धोखा देते हैं। इल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने वहां भी पढ़ा था, इल्ला सिवाय, अनफुस यानी कि नफ्सों को, हम वो अपने आप के, यानी कि वो जो धोखा देते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं, और अपनी तरफ से समझते हैं कि हम अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। वा और मा यशउरूना, दोबारा से मुदारे वाला आ गया,
اور وہ نہیں شعور رکھتے. ماں کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے. کون کون سے 3 معنی پڑھے تھے؟ وا اور ماں جو ماں نہیں. ماں کا ایک معنی ہوگا ماں کیا کیا جو نہیں. اور نہیں. الحمدللہ جی الحمدللہ. اور اگر میں آپ سے پوچھوں, یہ بھی آپ کے کورس میں آگے آگے آ بھی جائیں گے اس طرح کے ٹیبل, کہ یش عرو ہے, تو آپ اس کا ذرا واحد والا بنائیے, یہ جمع ہے یشعرو یش عرو. اور اگر سامنے والا بنانا ہو تشعرو تشعرو. الحمدللہ الحمدللہ. کرنا ہے ہم نے آج ہی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اتنا ہمیں اب الحمدللہ پتہ چلنے لگ گیا کہ ایک ہمارے پاس چابی جب ہمیں ملی تو پورا خزانہ ہمارے ہاتھ آ گیا. الحمدللہ. الحمدللہ. منافق کون ہے؟ اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. اچھا, اس کی انہوں نے پھر ایک کام یہ بھی کیا تھا, ایک مسجد بنائی تھی نا, مسجد ضرار جس کا نام ہے, وہاں پر یہ بیٹھ کے منصوبہ بنایا کرتے تھے. تو وہ جو مسجد تھی جی وہ عبادت کے لیے نہیں تھی, وہ انہوں نے صرف پلاننگ کرنے کے لیے بنائی تھی. ان قریب انہیں پتا چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, لیکن ابھی انہیں اس بات کا شعور نہیں, ابھی انہیں پتا نہیں کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اچھا جی, اب اس کو کون پڑھے گا؟ پہلے سسٹر جویریہ نے پڑھا تھا, اب میں چاہوں گی کوئی اور سسٹر پڑھے. سسٹر جی میں کون پڑھوں؟ آنا چاہیے؟ جی سسٹر شمیم پادری. جو خادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, والذین آمنو, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وما یخدعون, اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے, الا مگر انفسہم, اپنے آپ کو, وما یشعرون, اور وہ شعور نہیں رکھتے. جی الحمدللہ, جزاک اللہ خیرہ سسٹر. اچھا جی, اس کے بعد اب نگہت پرویز سسٹر آپ کریں گے نیکسٹ آیت مبارکہ. ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم اور پڑھیں گے یا یہ یہیں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے ایک آیت مبارکہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے, پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں, اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب, کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اچھا جی, یہاں پر دیکھیے گا کون کون سے الفاظ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. فی پڑا ہوا ہے, قلوبہم, دلوں میں مرض, بیماری, جی فزادہم اللہ, پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے, مرضا, بیماری میں. اچھا جی, آپ جو والا ٹرانسلیشن کریں نا, میں بھی صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کون کون سے ورڈ ہم پہلے پڑھ چکے, جیسے فی پڑھا ہے, ہم فی پڑھا ہے, قلوبہم وَلَهُم پڑھا ہے, اللہ پڑھا ہے, اللہ, بما پڑھا ہے, فلاحم, کانو پڑھا ہے, عذاب, تو کانو. ہو گیا, کانو بھی پڑھ لیا. عذاب پڑا ہے. اور ہاں جی, آپ اس کو ذرا قانون معاف پڑا. کر دیجیے, فزادہم, یہ زیادہ زیادہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے, زبون نہیں پڑا. وہ ابھی آگے جی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پس ہاں جی, فا بھی زیادہ پڑھا ہوا بڑھا ہے دیا الحمدللہ. ان کے لیے اللہ نے. بالکل جی بالکل. اچھا جی, فی قلوبی اور ہم, جب ہم ٹکڑے بنائیں گے, اگر آپ کو یہ اتنا فریز دے دیا جائے, پہلا والا فی قلوبی مرض, ہم نے کیا کرنا ہے, فی کو الگ کرنا ہے, قلوبی الگ ہے, ہم الگ ہے, اور مرض الگ ہے. اب فی کی آپ نے جو ظاہری شکل دیکھتے ہوئے اس کو فیا نہیں سمجھنا, ٹھیک ہے. جو اپنی طرف والا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ایک تشدید دی جائے گی. اب یہ فی اپنے آپ میں ایک پورا ہے, جیسے الا اپنے آپ میں ایک پورا حرف ہے, اسی طرح سے فی بھی ایک پورا حرف ہے, اس کے نہیں ٹکڑے کر دینے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے فزادہم, اب فا کو الگ کریں گے, زادہ کو الگ کر دیں گے, ہم 4 ٹکڑے. اسی طرح سے ایک پورا جو کلمہ ہے اللہ, اس میں اللہ, اور مرادن, یہ ایک الگ لفظ ہے. آپ اپنی بک کے اوپر اس کو چھوٹے چھوٹے لکھ بھی لیا کریں, میں نے اس میں بھی آپ کو بتایا تھا, آپ اس کے اوپر لکھ لیں 1 2 3 اور 4, اس طرح سے اگر آپ کو فریز دے دی جائے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. یعنی اس کا معنی کیا ہے, پس بڑھا دیا ان کو, ٹھیک ہے, پس بڑھا دیا ان کو
अल्लाहु, अब ये जो अल्लाहु है इसकी पेश भी आपने अपने जहन में रखनी है कि जब हम अपना टेबल करेंगे ज्यादा का तो हम उसमें ये वाला अल्लाहु वाला जो इसम है इसको हम साथ जोड़ के देखेंगे कि अब हमने इसको कैसे बोलना है। इसके बाद है मरस, मरस हम उर्दू में भी बोलते हैं बीमारी, इसलिए इसको भी समझना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब एक और चीज का ध्यान रखना है, अलीम और आलीम। जब हम हमजा के साथ कहेंगे तो इसका माना बनता है दर्दनाक, जबकि आलिमा का टेबल हमने किया था ना पूरा टेबल, उसी में अलीम खूब जानने वाला, अलीमा उसने जाना और अलीम खूब जानने वाला। तो इसमें आपने ये इस फर्क को ध्यान रखना है कि हमजा को आइन के साथ गड़बड़ नहीं करना, ये फिर ऐसी गलती हो जाती है कि जिस पर गुनाह भी है और इसको हम बड़ी गलती कहते हैं। ये अब इंशाल्लाह तजवीद की क्लासेस शुरू हो रही हैं, उसमें भी इस बात को इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। बी और माँ दो टुकड़े करेंगे, वैसे अगर माना अलग अलग से करते हैं तो बी अलग माना हो जाता है, माँ का अलग, बी का जैसे हमने बिस्मिल्लाह में पढ़ा था शुरू अल्लाह के नाम से साथ, ठीक हो गया। माँ का हम जो कहते हैं क्या, अब ये जो मिला मिला के अलग नए तर्जमे आ रहे हैं, ये जो हम कहते हैं कि एक अपने खिड़की खुली रखें, दिमाग की एक खिड़की खुली रखनी है ना, एक्सेप्शंस आती है, इन तर्जुमों को, इन ट्रांसलेशन को आपने इसी तरह याद करना है कि यहाँ पर बीमा जो इकट्ठा जुड़ क्या है, इसका माना क्या है, क्योंकि टुकड़े करेंगे तो बी और माँ। कानू हमारा पूरा टेबल हुआ, काना कानू, तो क्या जी। अब इसके बाद एक और चीज जो मजे की यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप ये भी इधर इसी स्लाइड पर ही क्लियर कर। मैम ये अनफुसीहिम के टुकड़े कितने होंगे? अनफुसी और हुम, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा अब है, अगर आप समझे काना और इसकी जमा क्या है, कानू। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं यकज़िबू और हम नीचे लिख रहे हैं यकज़िबूना। अच्छा जी, अब हमें आप बताइए मुझे ये क्या बन गया, ये कौन सा फेल बन गया है? ऊपर वाला ये फेल मुजारी है, इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी, अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। कंटिन्यूअस यानी पिछले लेसन में हमने इसे पढ़ा और आप देखें कि आज के लेसन में हमने इसको अप्लाई भी कर लिया। अब समझने की जो बात है वो ये है कि ये जो था माजी का पहला सीगा तो हमने मुदारे का भी पहला लगाया। अब यहाँ पर कानू दूसरा सीगा है तो ये मुदारे का भी हमने दूसरा सीगा उठा लिया। अब ये हो गया जैसे काना यकजिबू, कानू यकजिबूना, वो झूठ बोला करते थे, अक्सर व बेशतर या हमेशा झूठ बोला करते थे। अब इसमें एक बात पहले भी रही है और माजी की भी बात हो गई। इसी तरह से आपने भी ढूंढने हैं, जहां आप कुरान मजीद की आम जो तिलावत कर रहे होते हैं, आपका जहां भी लेसन हो, आप उसमें इनको मिला मिला के देखा करें। जहां आपको कोई ऐसी चीज नजर आए, ग्रुप में नहीं भेजना चाहते आप प्राइवेट में भेज दें, ठीक हो गया जी। ये हमारी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसी। अच्छा जी, अब आगे हम जो बीमारी हमने कहा था कि जो काफिरीन है उनके दिलों में बीमारी है। अब ये जो मुनाफिकीन है इनके दिलों में दो किस्म की बीमारी, पहली बीमारी क्या है, शक की बीमारी, और हम कहते हैं ना शक की बीमारी, शक जिससे उसका कोई इलाज नहीं है। शक की बीमारी उन्हें ये थी, इनके इस्लाम के बारे में उनको ये शक है कि वो समझते थे कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखी है किताब। वो इस बात पे यकीन ही नहीं करते थे कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, अजीम कलाम है। अब वो कुरान पर गौर नहीं करते थे, ना आखिरत की फिक्र करते थे, इसीलिए उनको इस्लाम के बारे में शक ही रहता था कि पता नहीं इस्लाम जो है वो सच्चा मजहब है या नहीं। और ख्वाहिशात की बीमारी, यानी कि हराम और हलाल की तमीज किए बगैर हर ख्वाहिश को पूरा करना। शक और ख्वाहिशात की बीमारियां इंसान को नफाक की तरफ ले जाती हैं, यानी कि नुकसान की तरफ और जहन्नुम की तरफ। अब हमने याद रखना कि मुनाफिकीन की दुनिया में क्या सजा है, मर्ज में ज्यादती, यानी कि काफिरीन के दिलों में मर्ज है
اور منافقین کے مرض میں زیادتی کر دی جاتی ہے. آخرت میں کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. کتنا جہنم کا جو آخری گھڑا ہوگا, اور جہنم کی آگ کیسی ہوگی کہ دنیا کی آگ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اللہ کا عذاب بذات خود کتنا دردناک ہے. اس پر اگر علیم یعنی کہ دردناک عذاب کہا جائے تو پھر سوچنے کی بات ہے. تصور کیجئے کہ وہ کیسا دردناک اور سخت عذاب ہوگا. ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے. کون پڑھنا چاہے گا؟ سسٹر شمیم فاطمہ. قلوبہم, باجی آپ کی ان کے آواز دلوں تھوڑی میں, ہلکی آ رہی ہے. میری آواز ہلکی آ رہی ہے کیا؟ سب کو میری کہیں آواز کہیں ہلکی؟ ہلکی ہو جاتی ہے. کہیں کہیں وہ میرے خیال کبھی سے میں تھوڑا سا جب مائک سے دور ہو جاتی ہے تو جی پھر تھوڑی ہلکی. پیچھے ہوتی ہے تو تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے. چلے اب میں آگے ہی بیٹھی رہتی ہوں, میں پیچھے نہیں جا رہی. ٹھیک ہے جی, میں یہاں بیٹھتی فی قلوبہم, ان کے دلوں میں مرض, بیماری ہے, فزادہم اللہ, بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضن, بیماری میں, ولہم, اور ان کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب ہے, بما, کیونکہ کانوا یکسبون, وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. ہوں. الحمدللہ, جزاک اللہ خیرہ. اب سسٹر قمر نہیں, سسٹر آپ بھی کر لیجئے. فی قلوبہم, ان کے دلوں میں مرض, زادہم اللہ, پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضن, بیماری میں, ولہم, اور ان کے لیے عذاب ہے, علیم, دردناک, عذاب علیم, دردناک عذاب ہے, بما, کیونکہ کانوا, کہ وہ, یکذبون, وہ جھوٹ بولتے, وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. ٹھیک ہے کیا جی؟ تھے. جی, اب ایک سسٹر ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ہوگا اس میں کریں گی, سسٹر ریحانہ کو سر. ٹھیک ہے, اب جو بھی میں آپ سے پوچھوں وہ اب آپ کریں گی, اسے اینالائز کرنا ہوگا یا پڑھنا ہوگا, وہ آپ کریں گی انشاءاللہ. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تاکہ کچھ ہم کام بعد میں بھی کر لیں. اچھا جی, اب یہ ہے, یہ روانی سے اس کا ترجمہ بتا دیا گیا. اس کو ہم کرتے ہیں اسکپ کیونکہ ہم نے اس کو لفظ کا لفظ دیکھ لیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے جو اسباق ہیں. مومنوں کا, منافقوں کا برتاؤ مومنوں کی طرح تھا. اب وہ دیکھنے میں مومنوں کی طرح ہی کام کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے, اور ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے مرض میں زیادتی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہماری آج کی دعا کیا ہونی چاہیے ہمارے لیسن کو دیکھتے ہوئے. اے اللہ, میرے ایمان میں زیادتی فرما, نفاق سے میری حفاظت فرما, شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پڑھی جانے والی دعا جو وہ کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما. اچھا جی, یا جیسے ہم نے کہا تھا یا ایوہا, اسی طرح سے جو الفاظ ہیں یا یہ آ جاتے ہیں اے کے معنوں میں. مقلب القلوب یعنی کہ دلوں کو پھیرنے والے. ثبت, اس کو ہم ثابت قدمی سے یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, استقامت. قلبی, میرا دین, علا, پر, دینی کا یعنی کہ کس کا دین؟ جو اللہ رب العزت کا دین ہے. ہمارا بناتے ہیں, اسی طرح سے تبلیغ کرنی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے بھی پھیلانا ہے. یہ بطور مسلمان ہماری. آپ کی آواز اچھا, میری آواز آپ ریپیٹ. اب آ گئی؟ ہاں جی, آ گئی. اچھا جی, میری آواز کیوں چلی گئی تھی؟ پتہ نہیں, باقی سب کو آ رہی تھی. اچھا, جی, وہ اور میں آ رہی ہے, ٹوٹ آ ٹوٹ رہی کے ہے, آ رہی. الحمدللہ. ٹھیک ہے, وہ ڈیٹا بند ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے دیکھ لیا. اچھا جی, چلیں جی, ٹھیک ہے. میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو ہم پڑھتے تھے نا تصور اور احساس کے ساتھ. ہم کہتے ہیں گہرے تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے مطالعہ کرنا ہے, قرآن پر غور و فکر کرنی ہے. اپنی دعائیں اب ہم نے اس طرح سے کرنی ہے جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ پیچھے جو سزائیں ہمارے ذہن میں ہے, یہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں کرنی ہے. کون سی دعائیں؟ مسنون دعائیں. یہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے لیسن آگے بڑھتے جائیں گے, ہر روز کی ایک دعا ہے جو ہر لیسن کے ساتھ ساتھ ہم ایک دعا بھی سیکھتے جائیں گے. اپنا احتساب کرنا ہے, جو گزر گیا وقت ہم اس کو بدل نہیں سکتے. ہم نے کہا ماضی میں تبدیلی ممکن نہیں, لیکن پلان آئندہ کا, آج کا, یہ مدارے ہیں.
समझ ले एहतिसाब माजी है और जो प्लान है ये हमारा मुदारे हाल और मुस्तकबिल दोनों चीजें इसमें आ गई। प्लान कीजिए और तबलीग बतौर मुसलमान हमारा ये फर्ज है कि हम अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाएं इंशाअल्लाह। अब हम देख लेते हैं इन आयात में जो अभी तक हमने पढ़ी हैं इनके अस्मा और अफ़आल। आज हम देखते हैं शायद हमारा एक जो आया है नजर, मुझे 2 नजर आए हैं कमजोर अफ़आल, उनको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे ताकि हमारी समझ हमारा फहम उस हिसाब से बढ़ता जाए। अच्छा जी, यहाँ पर यौम अय्याम कौन सी जमा है? ये सालिम है या ये मुकस्सर है? इसको मुकस्सर भी है। साथ साथ मुकस्सिर। ठीक हो गया जी। नफ्स ये भी जमा मुकस्सर है। अनफुस। अनफुस, इसकी एक नहीं, और ये भी जमा सालिम है। सालिम होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, फिर होती नफूसूना नफूसीना, ठीक है, उसमें यानून और वाउनून होती है। ये आप पक्की निशानी इसकी रख लें। जो होगी सालिम जमा उसमें पूरा लफ्ज उसके साथ वाउनून यानून। इसकी एक और जमा है वो है नफूस। मर्ज अमराज। अच्छा जी, ये हमारी टेबल है। ये कौन से जो है फतहा नफरा दरबा समिया जिनके रूट लेटर में कोई कमजोर हर्फ नहीं है। जैसे आप देखिए खौदा, ये फा बाप पे है यानी कि फतहा पर है। हम पूछते हैं मेन बाप क्या है? फतहा। ठीक है, अब चूंकि इसमें कोई कमजोर नहीं है इसीलिए हमें इसका जो कोई सब बाब या कोई कोड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें 2 चीजें पूछी जा सकती हैं कि इसका वजन क्या है, ये कौन से वजन पे है, ये कौन से बाप पे है, ये फतहा पर है। और इसके रूट लेटर क्या है? फ, दाल और आइन। अब इसके बाद क्या करना है? फातिहा का टेबल सामने रखना है, पूरा टेबल उसी तरह से वही जेर जबर पेश जज्म शद मद जो उसके ऊपर है वही हम इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। क़दा यक़्तउ इक़्ता, क़ादिउन मख़दूउन और ख़िदाउन। मस्तर थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, इसको भी जहन में रखना है। ठीक है क्या? मस्तर पे किसी किस्म की कैद नहीं है। ये मुज़क्कर भी हो सकता है, ये मुअन्नस भी हो सकता है, ये वाहिद भी हो सकता है, ये जमा भी हो सकता है। तो इसके लिए ये कि बिल्कुल आपने अपने जहन को फ्रेश रखना है कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये अब उसमें हमने पढ़ा था फतहुन, तो क्या हमने पढ़ा था फतहुन, जब हमने फतह का टेबल किया था इसमें थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद है शाआरा, किस पर है? हमें जो मुदारे की पेश नजर आ रही उसने बताया कि ये बाब नौसरा पे है। शाआरा यशउरु उशउर शाइरुन मशउरुन शुउरुन। अब हमें यहाँ पर 2 लफ्ज मिल गए। शायर जब उर्दू में यूज करते हैं शुऊर, तो ये जो अल्फाज है देखिए पूरा पूरा टेबल बन जाता है पीछे। इसके बाद है काज़ाबा यकज़िबु, ये किस पर है? ये बाब द्वाद पर है, मुदारे की ज़ेर ने बता दिया। काज़ाबा यकज़िबु इकज़िब काज़िबुन मकज़ूबुन और काज़िबुन। ठीक हो गया जी। रूट लेटर जो हमारे फतह नसरा वाले होते हैं उसके रूट लेटर में किसी किस्म की कोई दुश्वारी परेशानी नहीं होती। जो हमारा पहला वाला सीगा होता है वही हमारे रूट लेटर बन जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी कहाँ आती है? जहां पर हमारे कमजोर अफाल आते हैं। यहाँ पर कमजोर अफाल मेंशन नहीं किए गए, वैसे हमने जो पढ़े हैं उसमें से हमने काना, ठीक हो गया जी, सिर्फ काना ही था ये जो इसमें। मफूल मफूल वाले हैं इसम, इसमें जी मफूल मशहूरुन मकजूब, हाँ तो ये मफूल तो वो होता है जिस पे काम किया जाए ना, तो इसका ठीक हम है। तर्जुमा कैसे करेंगे? मकजूबुन जिस पर झूठ बोला जाए, अब जो जिस पर झूठ। झूठ बांधा जाए, इससे भी ऐसे भी कह सकते हैं ना, जिस पर अच्छा, झूठ बांधा जाए। अच्छा। और मशहूरुन जिस पर जिसका शऊर रखा जाए, या क्या? जिसको शऊर दिया जाए, ये भी किया जा सकता है ना। अच्छा, 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 ठीक, सही। शऊर शऊर किसको कहते हैं? समझने को, किसी चीज का फहम जी, देना, समझाना। ठीक हो गया जी। जी। और मखदू जिसको धोखा दिया जाए, ठीक है ना। चले जी, अब यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हुआ। हम थोड़ा सा काम वो कर लेते हैं जो एक सिस्टर ने पूछा था। पानी शानी पीना तो पिया ही है, हम इसको सेट करते हैं। तो 1 मिनट का आपके पास ब्रेक है। सिस्टर शमीम फातिमा है हमारे साथ? जी सिस्टर। जी, अब आपके क्वेश्चन का टाइम है आंसर करने का। हम अपने अफ़आल बनाते हैं
हमने सीखा था फ़अला, यफ़अलु, और हमारा फेल अमर बना था इफ़अल। ये हमारा सबसे पहला वाला टेबल है, इसको रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारा माजी है, ये मुदारे है, ये फेल अमर है। थोड़ी थोड़ी तब्दीली होती है, कभी यहाँ पर तब्दीली हो जाती है, कभी यहाँ इस जेर जबर पे तब्दीली हो जाती है। जो जितने भी हमने पढ़े हैं अफाल, उसमें ये होता है कि 3 हुरूफ होते हैं। इसके बाद क्या होता है, या के साथ हम उसका मुदारे बनाते हैं। तीसरी जो तब्दीली हम इफ़अल वाली करते हैं, ये उस सूरत में होती है कि अगर हम अपना मुदारे में से या को काट दें और उसके बाद हमारे पास एक हरकत वाला लफ्ज हो, तो हमें ये एक आरजी जेर, ये एक अलिफ के साथ आरजी जेर नहीं लगानी पड़ती। इसके बाद हम बनाते हैं इसम फाइल। अब ये जो है फाइलुन, ये अब हमारा वजन है। ठीक हो गया। दूसरा हमारा जो इसम मफऊल, मफऊलुन, और जो है ना इसम मस्दर फिअलुन, ये बदलता है, इसीलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये बदल जाता है। जैसे हमने कहा था आबादा के टेबल में इबादा हो गया। ठीक हो गया। अब ये जो है ना हमारे फाइलुन, अब हमने सारे के सारे इसी तरह बनाए। कैसे बनाए थे, अब आप बताना शुरू कर दें। फातिहुन, फतहुन, नहीं फातिहुन, फातिहुन, मफ्तूहुन, मफ्तूहुन, नहीं ये नहीं बताना, आपने बताना है नासिरुन। अच्छा इसी नाम तरह से, बताने, ठीक। हाँ, इसी तरह से आबादा के टेबल से क्या बनाया था, फाइल आबिदुन, आबिदुन। अब फातिहुन को फाइलुन से मैच करके देखें। फाइलुन, फातिहुन, एक जैसी आवाजें, इसको कहते हैं हम वजन होना। हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं अफाल, उनमें सब में हमने फाइलुन के वजन पर अपने इसम फाइल को बनाया। ठीक है। ये जो फाइलुन इसम फाइल कहते हैं, नाम भी यही है, इसम फाइल, और ये हमारा आप समझ लें कि सांचा भी है। ठीक हो गया जी। अब थोड़ी सी तब्दीली जो हमारे कमजोर वाले में आई थी, वो आई थी हमारे पास जैसे था काना। ठीक हो गया। अब हमारा ये जो दरमियान वाला लेटर था ना, ये चला गया था, इसकी बजाय वाव आ गया था। अब जब हमने इसम फाइल बनाना था, फाइलुन, तो हमने क्या किया, हमने कहा ये जो हमजा है ना, हमजा ये लाडला है, इसका जब दिल करे ये जहां दिल करे बैठ जाता है। तो इसने क्या किया, अब इसने ये जगह ले ली काइनुन। अगर हम लिखते का हमजा का इनुन, वो लिखने में हमें शायद पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, तो ये क्या करता है, ये एक शोशा ले लेता है, इसको छोटी अशकाल भी कहते हैं ना। तो ये इसने ये शक्ल ली, अब इसके नीचे हमजा लग के इसको आ गई जेर मिल गई। इसको आप ये खाली वाली या भी समझ सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये काइनुन, और इसी तरह से क्या बन गया था, काइलुन, काइलुन, क्योंकि ये कमजोर हैं, ये जो अफाल जैसे वाओ, अलिफ, ठीक है, इसी तरह से या। अब इनकी ये तब्दीलियां एक दूसरे से भी बदल जाती हैं, और ये हमजा भी इनकी जगह पर आ जाता है, लेकिन हमारा जो फाइलुन का वजन है वो अपनी जगह पर कायम है। ठीक है। अब आप इसको पढ़ के देखिए, फाइलुन, फातिहुन, नासिरुन, आबिदुन, काइनुन, काइलुन, ये सारे एक जैसे बन रहे हैं। जी सिस्टर, समझ आई आपको? जी जी सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। इसी तरह से मफऊलुन, अब आप ये खुद इसको असाइनमेंट के तौर पे ले लें, आप लिख के दिखाइएगा मुझे। जैसे मफतूहुन, मंसूरुन, जितने हमने किए ना, उसको आप इस तरह से बना बना के देखा करें। और अगर मजीद इसको आसान करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। फा, ई, और ये नुन। अब है फा, ती, हुन।
ٹھیک ہو گیا. یہ اور آسان طریقہ ہے اس کا کہ ہر لفظ کو توڑ لیں اور اس کے نیچے پورا پورا اس کو برابر کر کے دیکھیں. وہی آپ کے جو حرکات ہیں زیر زبر پیش وہ بھی اسی طرح سے آ جائے گی, اور آپ کے جتنے حروف ہیں اس میں کتنے ہیں, 4 ہیں, یہ 4 لیٹر بھی پورے ہو جائیں گے. سسٹر یہ اس کا مفعول کیسے بنے گا؟ قائلون، قائلون، ہاں جی, اس کا مکنون بنانے کو مقنون اگر اور ہم بنانا چاہیں تو مقعول. بنا سکتے ہیں, لیکن وہ یوز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو یوز نہیں اچھا ہوتا پھر اس کو چھوڑ دیتے, پھر ہم اس کو ڈیش کر دیتے. قرآن اوکے مجید میں کہیں بھی یوز نہیں ہوا, کسی کے صحیح. ہونے کا کسی مطلب جو دوسرے پہ لفظ کوئی اثر نہیں یوز پڑتا نہیں ہو رہا ہے وہ ڈیش ان کی جگہ پہ آ رہا ہے. ان کی جگہ, یعنی کہ جس کا کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. صحیح. اگر کوئی ہے کہتے ہونے والا ہے کوئی, تو دوسرے ہوں پہ کیا اثر پڑے گا, ہو یا نہ ہو, صحیح. وہ تو اس کو اپنے اوپر ہی اثر پڑ رہا ہے نا. اور اس کا فعل کیسے بنے گا؟ کانا کا یہ فعلون جو آپ کہہ رہے جی ہیں, فعلون کو ہم فعل. نہیں چھوڑا ہے, مصدر آزاد ہوتے ہیں, کچھ بھی ٹھیک ہے بن سکتے ہیں. اب صحیح. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم نے کہا تھا کہ فتح, جعل اور فعل ایک جیسے ہیں, لیکن جعل میں دیکھیے گا جعل, یجعل, اجعل, جاعل, مجعول اور جعل بنا. ہم نے جی فتح کی جی طرح جعل نہیں بنایا, وہ وہیں پہ تبدیلی ہو گئی. صحیح. مصدر تبدیل ہوتے ہیں, یہ چینج ہو جاتے ہیں. اب ہم اپنا گرامر پارٹ شروع کر لیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں جی زیادہ. جزاک یہ اللہ ہم نے خیرن کثیرہ. وَإِيَّاكِ آمین وَإِيَّاكِ سسٹر. اچھا جی, آج ہم نے پڑھنا ہے زیادہ. زیادہ کو بھی ہم نے اپنے قرآن پارٹ میں بھی پڑھا ہے. چلیے جی, ایک دفعہ مسکرائیے, کہیے الحمدللہ. زیادہ کی طرح کے مطلب اس والے ٹیبل کے 51 الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں, اور اس میں آج ہم ایک مزے کی چیز اور بھی دیکھیں گے, وہ ہم ٹیبل میں دیکھتے ہیں. کمزور حروف کیا ہیں؟ واو, یا اور الف. جیسے ہم نے کہا وہبا, وعدہ, قالا, ہم نے کہا کمزور ہے. جیسے کسی کا سمجھ لیں کسی کی ایک ٹانگ خراب ہو گئی, یا تو لکڑی کی ٹانگ لگ گئی یا لگ گئی بیساکھی, تو اب جہاں پر الف آ جاتا ہے اس کی جگہ پر اسی طرح سے بیساکھی کے طور پر سمجھ لیجیے الف آ جاتا ہے, یا واو کس لیے, تاکہ اسے کھڑا کر سکے. ٹھیک ہو گیا جی. اس چیز کو یہ چیز چھوٹی چھوٹی اپنی بھی ذہن سے بنا کے کوئی ٹپس یاد رکھ لیا کریں کہ یہ کیوں ضروری ہوتی ہیں تبدیلیاں صحت مند کے برابر لانے کے لیے. ہم نے کہا فتح, نفرا, ضربا, سامیہ. سامیہ کے ماضی میں تبدیلی ہمیں شروع کے مطلب ماضی میں ہی نظر آ گئی, جبکہ یفتح, ینصرو, یضربو اس میں تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں مضارع میں. اب کیا ہے کہ جو کمزور افعال ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک پر تو آنا ہی ہے انہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو کمزور حروف ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں, ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. تبدیلیاں کیوں ہیں؟ تاکہ انہیں بولنا آسان ہو جائے. صحت مند افعال میں ہم نے کہا تھا قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی, فتح, نفرا, ورنہ مار پڑے گی, اس لیے سن لو ضربا, سامیہ. QC2 کا ہمارا جو ہے سینٹینس جو ہم نے یاد رکھنا ہے, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہبا, وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا, زیادہ, اسی لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا, ہدا. جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے, جس طرح سے میں نے بولا, اس کو اسی طرح سے یاد کیجیے. یہ اسی طرح سے ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے, اور اس کو اسی طرح سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, ہمارے 2 ٹیبل ہمارے فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں. کون کون سے؟ وہبا اور وعدہ. ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے وہبا, وعدہ اور قالا ہو چکے. آج ہم اپنا نیا ٹیبل کرنے والے ہیں زیادہ. اب آپ دیکھیے گا کہ فتح کے جو باکسز ہیں اس میں صرف ایک ٹیبل ہے وہبا, نوسرا میں ہے قالا اور دعا, اسی طرح سے ضربا میں وعدہ اور زادہ. اس کے علاوہ اس کو کیوں اس طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا کہ وہبا اور وعدہ میں پہلا لفظ کمزور ہے, اسی طرح سے قالا اور زادہ میں درمیان والا حرف جو ہے کمزور ہے. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ضربا کا پیٹرن ہے اور درمیان والا لفظ جو ہے وہ کمزور ہے. ایک مرتبہ کہیے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اکٹھے کیا سیکھنے کے لیے. زیادہ, اس نے زیادہ کیا. کمزور حرف کہاں ہے؟ بیچ میں. والذین اہتدوا زادہم ہدی, اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی
ज़्यादा हूँ, उन्हें बढ़ाया गया या उसने बढ़ा दिया उन्हें, किस में? हुदन, हिदायत में। फेल माजी हम इसका देखेंगे, ज़्यादा, ज़ादू, ज़िद्दा, ज़िद्दू, ज़िद्तुम, ज़िदना। अच्छा जी, ये जो ता वाला है, और कौन सा टेबल हमने QC1 में किया था? आबादा, आबाद तुम हाँ ठीक हो गया, पूरा आबाद पढ़ लीजिए। तुम आबादा, आबादा, अबत्ता, अबदू, अबत्तु, अबत्ता, अबत्तुम, अबत्तु, अबदना। अबदुम, बस तुम अबदना। अबदना। यहाँ पर हमने क्या कहा था? हमने दाल की जो जज़म है इसको हजम कर दिया। जिद्दा, जिद्दा, इसको हमने सीधा ता के साथ मिला दिया। अब ये हमारा ये जो ज्यादा है, ये अब बनेगा रेफरेंस, जो हमारा मेन बाब होगा वो होगा दौद, वो हम मुदारे से भी देखेंगे। और जो अब हम पूछेंगे कि इसका रेफरेंस टेबल क्या है, इसका सब बाब क्या है, इसका कोड क्या है, तो आपने ज्यादा को याद रखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा अपनी नौयत का पहला ऐसा फेल हमने किया जो बाब दौद पर है और जिसका दरमियान वाला हर्फ कमजोर है। अब ज्यादा हमारा पहला टेबल है। अब इस वजन पर, इसी स्टाइल पर जितने भी टेबल आएंगे, हम कहेंगे कि इनका मेन बाब तो जो है वो दौरा बा है, लेकिन इनका कोड, इनका सब बाब ज्यादा है, इनका रेफरेंस टेबल ज्यादा है। ज्यादा, अब इसकी जो जेर है, जेर जिद्दा, इसको हम इंशाल्लाह रूट लेटर से आज समझ लेते हैं कि ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि इसके नीचे हमने जेर लगानी है। ज्यादा, जादू, जिद्दा, जिद्तू, जिद्तुम, जिदना और ज्यादत। जी, अब कौन इसको दोहराएगा? सिस्टर रिहाना को से आप दोहराएंगे। जी, ट्रांसलेशन भी साथ। ट्रांसलेशन भी कीजिए। जी, ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जिद तू आपने एक के लिए आपने बढ़ाया, जिद तुम मैंने बढ़ाया, जिद तुम आप सब ने बढ़ाया, जिद ना हम सब ने बढ़ाया। और हिया जिद, जादत उस औरत ने बढ़ाया। जादत, जादत उस औरत ने बढ़ाया। अच्छा सिस्टर, एक चीज आपने और भी याद रखनी है, जब हमने फाला का टेबल किया था ना, उसमें पक्का पक्का याद कर लिया, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालता, फालतू। अब जितने भी हाँ टेबल है इसमें कुछ चेंजेस नहीं आने, हाँ जिद्दा, जी, जिद्दा, हाँ जी, अभी हाँ, समझ आ रही है कि वाकई इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कोई बस वो चेंज नहीं ये आता। दा ठीक है, हाँ, वो दा ता दू जो ता। आपका है वो हाँ आपका जी, ही रहना, वो तू मेरा है वो मेरा ही रहेगा। मेरा ही रहना है। ठीक है, जी कोई जी, तब्दीली यानी तुम आप सबके लिए, ना हम सबके लिए। जी जी जी। पहले दो जो होते हैं उसमें वाव और अलिफ जमा की निशानी है। ज्यादा जो पहला वाला सीगा वो उसी तरह से आ जाता है, जैसे ज्यादा, जादू, कौला, कौलू। ठीक है, इसी तरह से फाला, फालू, कोई तब्दीली नहीं है। ये उसी तरह से उसी सांचे पे ये सारे चल रहे हैं। तो ज्यादा, जज़ाकल्लाह। जादू, जिद्दा, जिद्तू, जिद्तुम, जिदना। और हमने ये भी कहा ना कि अगर अब सवाल पूछा जाएगा, ज्यादा का जवाब ज्यादा से, जादू का जवाब जादू से, जिद्दा का जवाब जिद्दू से, जिद्तुम का जवाब जिदना से, तो ज्यादा का जवाब ज्यादत से। ठीक हो गया? क्योंकि उस औरत की बात की जज़ाकल्लाह। जाएगी तो वो औरत ही वो जवाब देगी। ठीक हो गया जी? अब हम जी, आगे बढ़ते जज़ाकल्लाह हैं। खैर टीचर। आइया जी सिस्टर। अच्छा जी, अब है अरबी में तर्जुमा किए, उन सब ने ज्यादा किया। जादू जादू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ज्यादा, अब आप इसके 3 टुकड़े कर लें। ज्यादा, उसने ज्यादा किया, ज़्यादा किया, हम उन तुम सब को। उन्हें। अब हुदन, हुदन का हमने अभी हिदा वैसे पढ़ा नहीं है टेबल के, इसका मतलब है हिदायत। अब कौन सा आपको सबसे सही लग रहा है? ए वाला ए ए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा जी, अब आंसर कीजिए। सब अनम्यूट करें, जो नहीं भी बोलते ना वो जरूर अनम्यूट किया करें कि चलें अलग से बोलने में आप थोड़ा शर्माते हैं। इंशाल्लाह ये वाली आप जरूर करेंगे हम इंशाल्लाह। अभी आप सब अनम्यूट करें और हल ज्यादा, नाम हल ज्यादा ज्यादा, हल जादू, नाम नाम जादू, जादू, हल जिद्दा, नाम नाम जिद्दू, जिद्दू, हल जिद्तुम, नाम 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 जिदना। जिद्दा, नाम जितना। तो क्या जी? अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, हल जिद्तुम शैयन, क्या आंसर नाम करेंगे? जिदना शैयन। जितना। नाम जितना नाम जिद्दा शैअन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका मुदारे बनाना है। मुदारे बनाने के लिए यज़ादू अरबों को पसंद नहीं आया, बोलने में वो अच्छा नहीं लगा, या हम
جو اس سے پہلی والی بات اس کو پہلے کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں یزادو کی طرح یوز نہیں ہوا, یزودو کی طرح یوز نہیں ہوا. قرآن مجید میں کس طرح سے یوز ہوا؟ یزیدو, وہ زیادہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ باب ہے ضاد, تو اس کے نیچے آ گئی زیر. ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمیں ٹیچر بتائیں گے, یا ہمیں گرامیرین بتائیں گے, یا ہم کوئی ڈکشنری کوئی بک ایسی دیکھیں گے, یا ہم نیٹ پہ سرچ کریں گے, یا ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ آپ کو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے تو اب ہم نے اس کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے, کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. زیادہ یزید, زیادہ یزید. اب ہم اس کا پورا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. یزیدو وہ بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا, یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں, تزیدو آپ بڑھاتے ہیں, ازیدو میں بڑھاتا ہوں, تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں, نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں, یا تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو. ایک مرتبہ یہ دونوں ٹیبل, یہ جب ماضی اور مضارع اکٹھا پڑھتی ہوں اتنی دیر میں آپ لوگ فیصلہ کیجیے کس نے پڑھنا. میں چاہتی ہوں نئے لوگ بھی پڑھا کریں. زیادہ زاد, زدتا زدتو زدتم زادت, یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو, اور یا زادت. جی ہینڈ ریز ہوئے ہیں دو ہمارے پاس. جی سسٹر روبینا, میں چاہوں گی آپ پڑھیں, اس کے بعد سسٹر شمیم فاطمہ آپ بھی پڑھیے گا. اچھا جی, آپ ٹرانسلیشن نہیں کریں گے, زیادہ سے شروع کر لیں. سسٹر پہلے تو وہ کسی کا ان میوٹ کروا دوں, ہے نا, شور سا ہو رہا ہے. ہاں اب ٹھیک ہو گیا. شور کر رہا ہے, ہاں یہ آئی فون کے نام سے سسٹر. ہاں جی چلیے اب ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. سسٹر روبینا شروع کر رہی ہیں, بسم اللہ کیجیے. زیادہ اس نے بڑھایا, زادو ان سب نے بڑھایا, زدتا آپ نے بڑھایا, زدتو میں نے بڑھایا, زدتم آپ سب نے بڑھایا, زدنا ہم سب نے بڑھایا. یزیدو وہ بڑھاتا ہے, یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں, تزیدو آپ بڑھاتے ہیں, ازیدو میں بڑھاتا ہوں, تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں, نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں, اور تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. اور پہلے میں زیادت اس عورت نے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ماضی کا سیگا پورا اور اس کے ساتھ تا لگا کے جزم لگا دینی. الحمدللہ. یہ سسٹر شمیم فاطمہ آپ بھی کر لیجئے اور ٹرانسلیشن کے بغیر کر لیجئے روانی سے. زیادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا زادت, یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو ہے یا تزیدو. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرہ سسٹرز. اچھا جی, سسٹر نورین نے ہینڈ ریز کیا. سسٹر نورین رمضان. زادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا زادت, یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو تزیدو. اچھا سسٹر, ایک آپ کی تجوید والی میں تھوڑی سی کروں اصلاح. آپ نے یا زیدو نہیں کہنا, ٹھیک ہے؟ وہ تو ایسے دے گا جیسے ہم کہیں گے یا اہل البیت, ٹھیک ہے؟ وہ تو یا اے والا ترجمہ آ جائے گا, پھر زیدو الگ ہو جائے گا, وہ تو جیسے زید الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی حرکت سے پڑھیں. یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم دیکھتے ہیں نزیدو, ترجمہ کیجیے گا, میں اشارہ نہیں کر رہی. ہم زیادہ کرتے ہیں یا زیادہ ہم کریں زیادہ گے؟ کریں گے, ہم زیادہ ٹھیک کریں ہے, گے. الحمدللہ الحمدللہ. انمیوٹ کیجیے سب لوگ. حل یزیدو, نعم حل یزیدو, نعم یزیدونا, یزیدو, نام نعم یزید. نعم یزیدونا, یزیدو, اچھا جی. حل تزیدو, نعم نعم ازیدو, یزیدو, حل تزیدونا, نعم نزیدو, نزیدو. نزیدو. یہ نزیدونا نہیں کرنا, ایک نون زیادہ نہیں کرنا. ٹیچر یہ ٹھیک ہو گیا جی. دو آگے نا, وہ اوپر والا بھی نعم یزیدونا اس کا جواب اور آنسر اس کا وہی تھا, اور نیچے نعم نزید آ گیا اس کا. یزیدونا, ہاں میں جی, آپ کا پوائنٹ نہیں سمجھی. ٹھیک ہے, یزیدونا کا جواب یزیدونا سے, اس کے ہاں بعد جی. جب ہم نے تزیدونا کہنا تو نزیدو کہنا ہے. اچھا اچھا, یہ تھا. ہاں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا فعل امر کیسے بنائیں گے.
ہم نے کیا کیا, ہم نے مدارے سے لیا یزیدو, یا سمجھ لیں ہم نے لیا تزیدو, یا گرا دی, ادھر سے جزم گرا دی. اب ہمارے پاس بچ گیا زید, زید. ٹھیک ہے, اب یہ جو زید ہے اس کی ہمیں ضرورت اس طرح سے نہیں لگ رہی کہ زد بھی کہا جا سکتا ہے. یہ جو یا تھا یہ کمزور تھا, اس لیے اس کو ہٹا دیا کہ اس کے اوپر حرکت بھی نہیں تھی. تو یہ جو حرکت کے بغیر والا تھا یا کمزور بھی تھا, کمزور اتنا کہ حکم سنتے ہی غائب. اس نے کہا زد, اب زید تھا تو زد, حکم سنا یا بھاگ گیا. اب ہمارے پاس ایک پورا لفظ آ گیا زد. اب زد کے ساتھ ہمیں کوئی عارضی زیر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی, کوئی عارضی پیش لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم کہیں گے زد, زیادہ کر. اب آپ مجھے بتائیے زد سے کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ربی زدنی علما. ربی زد اور نی, ٹھیک ہے, ربی ربی علما. زدنی علما, اے میرے رب میرا علم زیادہ کر. ہم نے کہا کہ یہ جو فعل امر ہے اس میں جب ہم اپنے ماتحت سے چھوٹوں سے بات کرتے ہیں ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں, جب ہم اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں ہم ان کو درخواست کرتے ہیں, اور جب ہم اللہ رب العزت سے بات کرتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ آپ بڑھا دیں. تو کیا تھی, اور اب جب ہم نے اس کا فعل امر کی جمع جب بنانی ہے تو ہم نے اس کو زیدو کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اب زدو نہیں بنانا. ٹھیک ہے, اب بنانا ہے زیدو. یا کمزور ہے, حکم سنتے غائب, لیکن جہاں ضرورت پڑ رہی ہے یہ واپس بھی آ جاتے ہیں, یہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم کہیں گے زد بڑھا, زیدو بڑھاؤ, لاتا زد مت بڑھا, لاتا زیدو مت بڑھاؤ. لاتا زد لاتا, اس پورے ٹیبل کو ہم اکٹھا کریں گے. اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں زد تو کیسے آنسر کریں گے؟ ازیدو, زیدو, نزیدو, نزید. الحمدللہ. اسی طرح سے لا تزد, لا ازیدو, لا لا نزیدو, تزیدو, لا لا نزيد. نزیدو. نزید. الحمدللہ. اب اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا تھا قائلن, قائنن, تائبن اور زائقن, اسی طرح سے زائدن. زائدن ہمارا ویسے بھی جانا پہچانا نا, چیزیں زائد ہو جانا. اسی طرح سے مزیدن, مزید بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. زیادتن, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم اردو میں زیادہ, ہم اردو میں لکھتے ہیں نا, یہ اس کی آپ اگر تا کے اوپر سے ہٹا دیں دو نقطے تو زیادہ, جو ہم ویسے بھی بولتے ہیں زیادہ کرنا, بڑھانا. ٹھیک ہے, یہ آسان ہے. زائدن, مزیدن اور مزیدن, زیادہ. زیادتن. جی اب ہینڈ ریز کیجیے, اب ہم پورا ٹیبل کروائیں گے. پہلے آنسر کریں, حل انتم, کیا آپ سب زائدون, زیادہ کرنے والے ہیں؟ نعم نحن زائدون. نحنو زائدن. ہم الحمدللہ, زائدون. الحمدللہ. جی اب یہ پورا ٹیبل ہے. سب سے پہلے کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ سسٹر شمیم فاطمہ نے. سسٹر شمیم آپ بعد میں کریں گے, پہلے سسٹر امبرین سے کروائیں گے. ٹھیک ہے, ترجمے کے ساتھ کرنا ہے یا بغیر ترجمے؟ ترجمے کے بغیر کر لیں, ہم تھوڑا سا اپنا کور کریں گے جو ہوم ورک میں سے چیزیں. ٹھیک ہے. زیادہ, زادو, زدہ, زدتو, زدتم, زدنا, ہیا زادت. یریدو, سوری, یزیدو, یزیدونا, تزیدو, ازیدو, تزیدونا, نزیدو, ہیا تزیدو. زد, زدو, لا تزد, لا تزدو. زائد, مزیدن, زیادتن. زیادتن. اچھا جی, اب ہم ایسا کرتے ہیں, تین لوگوں سے کہتے ہیں. سسٹر شمیم آپ کریں گی ماضی, سسٹر روبینہ کریں گی مضارع, اور سسٹر آسیہ اقبال آپ زد سے شروع کریں گی اور زیادہ. ٹھیک ہے, آپ تینوں کریں, تینوں آپ کر کے ہینڈ ڈاؤن کیجیے گا, پھر جو باقی سسٹر ہیں ہم ان کو موقع دیں گے انشاءاللہ. زادو, زادہ, زادو, زدتا, زدتو, زدتم, زدنا, زادت. اب دوسری سسٹر آ جائیں. یزیدو, یزیدونا, تزیدو, ازیدو, تزیدونا, نزیدو, تزیدو. الحمدللہ. اب جو تیسری سسٹر ہیں آپ آئیں, سسٹر آسیہ. زد زدو لا تزد لا تزيدوا زائد مزيد
ज़ियादतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप तीनों हैंड अपने डाउन कीजिए, लोअर कीजिए हैंड, और जो बाकी रह गए हैं वो जरा अच्छा जी। अब है हमारे पास सिस्टर जवेरिया, सिस्टर नौरीन और सिस्टर रेहाना। अच्छा जी, सिस्टर जवेरिया करेंगी माजी, सिस्टर रेहाना करेंगी मुदारे, और सिस्टर नौरीन करेंगी फेल अमर नहीं इसम मफूल वगैरह जो पूरा स्टार्ट कीजिएगा। ज़ादा ज़ादा ज़ादू ज़िदता ज़िदतु ज़िदतुम ज़िदना ज़ादत। यस, जी सिस्टर, ये भी मैं करूँ? दूसरी सिस्टर जो थी। यजीदु यजीदूना तजीदु उजीदु अजीदु, तजीदु अजीदु, अजीदु। अजीदु तजीदूना नजीदु तजीदु ठीक हो गया हिया जी, तजीदु। जी उस औरत ठीक से हो लिखा। गया जी। हाँ, अब सिस्टर नौरीन आ जाएं। जिद, जिदु, लतजिद, लतजीदु, जाइदुन, मजीदुन, जियादतुन। जियादतुन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत प्यारा हमारा टेबल हो गया। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, इस टेबल को एक दफा मैं भी रवानी से पढ़ती हूँ ताकि आप समझ लें कि ऐसी रवानी इंशाल्लाह आपने लानी है। ज्यादा, मैं पढ़ूं? जादू, जित्ता, जित्तु, जित्तुम, जितना। जी पढ़ लीजिए, कौन सिस्टर है? जी मैं पढ़ देती हूँ। ज़ादा नाम ज़ादू बताइए। ज़ित्ता ज़ित्तू ज़ित शमीम। ठीक है, शुरू कीजिए। ज़ादा ज़ादू ज़ित्ता ज़ित्तू ज़ित्तुम ज़ितना ज़ादत। यज़ीदु यज़ीदूना तज़ीदु अज़ीदु तज़ीदूना नज़ीदु हेजा तज़ीदु। ज़िद ज़ैदु ला तज़िद ला तज़ीदु ज़ाइदुन मज़ीदुन ज़ियादतुन। अच्छा, आपने जैदू नहीं कहना, ठीक है? जैदू नहीं है, जीदू। ये इसके नीचे जो जेर है इसको हमने पढ़ना, जीदू। सिस्टर कमर नईम जी, सिस्टर आपने हैंड रेज किया है, आप पढ़ना चाहती हैं? जी बाजी, लास्ट वन। ठीक है, जिद से शुरू करना। जिद जीदू ला तजिद ला। जायदुन, मजीदुन, जियादतुन। आपकी आवाज खत्म हो गई थी तो चले मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। 6 चाबियां क्या है? ज्यादा, यजीदु, जिद, जायदुन, मजीदुन, जियादतुन। अब इसमें जो है जिद्दा, जिद्दा इसको खास याद रखना है, और जिद का जीदू इसको याद रखना। जी सिस्टर कमर ने, आप अगर अनम्यूट करके इसको दोहरा लें 6 चाबियां। ज़ादा यजीदु जिद जायद मजीदुन जियादतुन। जियादतुन, ठीक हो गया जी। जी सिस्टर शमीम फातिमा, अगर मैं आपसे कहूं कि हमने बनाया जाइदुन, तो इसकी जमा कैसे बनाएंगे? जायदूना और जायदीना। जायद अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका इसम फाइल वाला कॉन्सेप्ट माशाल्लाह क्लियर हो रहा है। ठीक है जी। अब इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मजीद का बनाइए, मजीदुन, मजीदूना मजीदुन, मजीदीना। मजीदुन, और ज्यादा था इसको नहीं करना, ठीक है? ये जो मस्तर है इसको नहीं हमने छेड़छाड़ करनी। और अगर सर हम ये अल जिद लगाएंगे तो हम अल जाइदू, ठीक है? दीना। जी जी अल जायद अल सर्कल जायदून। किया है सिस्टर, ये पीछे इसलिए जो कि आपने सर्कल। ये वाले जो सर्कल किए हुए हैं, ये जी, इसलिए ये सर्कल क्यों किया कि आपने जिद का जिद्दू नहीं बनाना, आपने जीदू बनाना है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए लिखा हुआ है कि फेल के टेबल की तरह ये इस तरह से यूज होते हैं कमजोर अफआल, कि कभी गायब हो जाते हैं, कभी बदल जाते हैं, कभी वापस भी आ जाते हैं। अब जीदू, ठीक है? जीदू, जिद का जिद्दू नहीं करना। जैसे जिद्दो टेबल जीद किद हो तो किद्दू नहीं जीदू कर देना, कीदू, ठीक है? तज ये जैद तब्दीलियां जो है ये किसी ने अपने पास से नहीं की हुई, ये अल्लाह रब्बुल जैद इज्जत ने इनको इसी तरह से जुबान को इसी तरह से बनाया है, तो हमने इसको इसी तरह से लेके जाना है। अच्छा जी, ज्यादा से अस्मा, अस्मा कौन से? इसम फाइल, इसम मफूल और फाइल इसम मफूल फाइल। फेल। फेल ठीक हो गया। ज़ाइदुन, अच्छा, फेल ना मज़ीदुन, कहा करें, ज़ियादतुन। मस्तर कहा करें, ठीक है? फेल जी से अच्छा आएगा। लगता है, फेल है। ठीक हो गया जी। जी चलिए जी, अब ये इंटरेस्टिंग वाली चीज आ गई। सो बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। अच्छा जी, अब ये जो है ना इसको हम पीछे लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाएंगे हम? अपने इस फज़ाकुमुल्लाहु मरदन। ये
ठीक हो गया जी, फज़ादहुम अल्लाहु मरदा। मरदन, ठीक हो गया जी। ये मजे की चीज आ गई, ज्यादा हमने टेबल पढ़ लिया। अब ये जो ज्यादा है, ज़ादल्लाहु, अल्लाह ने ज्यादा किया। हमने कहा था नसरा हामिदुन, हामिद ने मदद की, ज़ादल्लाहु, अल्लाह ने बढ़ा दिया। दो चीजें आज हमने इसमें सीख ली, ज्यादा का टेबल भी सीख लिया और हमें ये भी पता चल गया कि ये जो ज्यादा का टेबल है, इसमें ये जो अल्लाह के ऊपर पेश है, अल्लाह को हमने इस ज्यादा के लिए फाइल बना के मर्ज कर दिया। जैसे हमने कहा था समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, ठीक हो गया। ये मजे की चीज आज हमने इसमें टेबल के साथ ही उसको अप्लाई भी कर लिया। इसी तरह से हमने रब्बी जिदनी इल्मा, ये तो रब्बी जिदनी इल्मा उर्दू में तर्जुमा कर दीजिए आसान तरीन। ए मेरे रब इजाफा कर, मुझे मेरे इल्म ज्यादा कर। अच्छा जी, में हल इजाफा कर तजीदू, हल तजीदू, तजीदू का जवाब कैसे देंगे? ले ली। तेज हल तजीदू का जवाब अजीदु, अजीदु, हल अजीदु, हल अजीदु फिल इल्म। अजीदु फिल और अगर मैं कहूँ कि इसका जवाब नफी में दें तो कैसे देंगे? ला नाम ला नजीर, सॉरी, मा ला नजीदु फिल इल्म। ला अजीदू, ला ला क्यों? नज़ीदु ये फेल मुदारे है। अगर माजी का नहीं। होता तो हम फिर माँ के साथ जवाब देते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे कि मुदारे का जवाब नफी करनी है तो हम ला से जवाब देते हैं। जी। ज्यादा की उसको तरह मार टेबल है। अच्छा, हमारे रूट लेटर रह गए ना, रूट लेटर भी हम फिर करते हैं। हमारा रूट लेटर बनेगा ज्यादा के टेबल का। हमने कहा ये जो अलिफ है ये रूट लेटर का हिस्सा नहीं बन सकता। हमने बनाया जा, या और दाल। अब ये जो या है ये हमें एक हिंट दे देगी कि ये जो या है, या क्या मांगती है? जेर, ठीक है। अब ये जो ज्यादा वाला टेबल है, ये इसमें ये जो या है जो हमारे पास हमारे रूट लेटर में है, ये जेर मांग रही है, तो इसके पूरे टेबल को हमने जेर ही दे दिए, ठीक है। और इसी तरह से हमने इसका जो बनाया था मुदारे, उसमें भी जेर आ गई, ठीक है। हिंट है ये, अब हर एक पे अप्लाई नहीं करना, जिस पे आसानी से हो सके। अब जैसे आप देखें कौला का टेबल था ना, क्या रूट लेटर थे? काफ वाउलाम और वाव क्या मांगती है? पेश पेश। अब ये पेश हम आगे लेके चले जाते हैं। जैसे हमने कहा कौला कौलू, और जब हमने कहा कुलतू, तो यही वाली पेश हमने हर जगह यूज कर ली, कुलतू में भी और इसी तरह से यकूलू में भी। तो टीचर ये वो या जेर मांग रही है और वाव पेश मांग रही है, ये हमने याद रखनी है चीजें। इसको याद रखने, जनरल नॉलेज के लिए, अपने नॉलेज के लिए याद रखनी, अच्छा ठीक है। ये इनके पक्के पक्के वाले उसूल नहीं होते, ये हमेशा ऐसे नहीं होगा, बाज़ वक्त चेंज भी हो जाते हैं। अपने जहन की एक खिड़की को खुला रखना है। ये तो अभी आपके QC2 में जो जितना हम पढ़ेंगे उसमें तकरीबन ये सारा इसी तरह से जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप ये देखें, ज्यादा देखें और कौला देखें, और इसका अगर आपको रूट लेटर याद है, अगर आपको याद है कि जा, या और दाल ज्यादा टेबल के रूट लेटर है, तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि या ने जेर मांगी है, तो हमने इसका जुदुतू नहीं करना, हमने जिद्दता करना है। तो या हमेशा जेर ही मांगेगी? नहीं हमेशा सिस्टर, नहीं, नहीं एक बात है, ये इनको थोड़ा सा बता देना, ये जो है ये अलिफ मद्दा वाव मद्दा और या मद्दा है, तो उसमें हमेशा ऐसे ही होता है ना। हाँ, ये जो है उसमें वो हमेशा ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो ना बताने की वो ये है कि ये जो अलिफ होता है ना, ये अलिफ ये नहीं आता ना, हमारे रूट लेटर में अलिफ नहीं आता। लेकिन ये जो आम हमारा तजवीद वाला जो रूल है, जो पुराने पाक का रूल है, उसमें ये हमेशा ही होता है। या को चाहिए होती है जेर, वाव को चाहिए होती है पेश, और अलिफ को चाहिए होती है जबर, ठीक है। ये इसी तरह से होता है। जैसे हम कहेंगे माँ, अब ये जो जबर थी ना, ये अलिफ ही इसके साथ आएगा। अब फी कहा था, तो ये जो इसके साथ या ही आएगी। हम कहते हैं कुलू, अब ये जो लाम के ऊपर पेश है, इसने वाव ही मांगी है, अलिफ अलहदा और वजह से आ जाता है, लेकिन ये पेश है तो ये वाव ही मांगेगी हमेशा। अभी के लिए आपको रूट लेटर याद करने ही है, ठीक हो गया। रूट लेटर याद करेंगे, ये तो मैंने थोड़ी सी आपको आसानी बताई है। जैसे हमने कहा कादा, और मैं आपको बता दूं
کہ اس کا روٹ لیٹر ہے کاف یا اور دال. اب آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے کادا کادو اور کیا کہیں گے اس کے بعد کتا کتنا اور کادر. اور اس کا جو ہم مضارع بنائیں گے ہم کہیں گے یقیدو یقیدونا یقیدونا تقیدو عقیدو تقیدونا نقیدو نقیدو اور یا تقیدو. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے ضد بنایا تھا, کیا بنا لیں گے کد ہم نے کہا تھا زیدو تو کیدو لا تقیدو. اب اسم فاعل کے لیے سسٹر شمیم فاطمہ آ جائیں. قائدن مقعودن مقیدن, یہاں یہ تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے, مقیدن قائدن کیونکہ ہم نے کہا ہے مزیدن, مقیدن. ہم نے اس کا مزودن نہیں بنایا تھا, ہم نے بنایا تھا مزیدن, کیونکہ یا تھی نا. اب مزودن کریں گے تو واو پیش واو والا وہ والا مسئلہ آ جائے گا نا. وہ ابھی ہم نے بات کی کہ جو یا ہے نا اس کو زیر ہی چاہیے. قائدن مقیدن مقیدن اور قیدن. ٹھیک ہے, قیدن. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے اس سوچ میں نہیں پڑھنا کہ یہاں تو یا کے ساتھ زبر آ گئی, یہ لین والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نرمی سے ادا ہونے والے ہیں. اسی لیے میں کہتی ہوں ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے, ایکسیپشنز آتی رہیں گی لیکن ہم انشاءاللہ سب کو سولو کرتے جائیں گے. یہاں پر الحمدللہ ہماری کلاس ہو گئی ہے کمپلیٹ. اب آپ اپنا ہوم ورک نکالیں, اگر اس میں سے کوئی آپ کا سوال ہے یا ویسے اگر آپ نے کوئی اپنے پاس نوٹ کیا ہو, کوئی سوال پوچھنا ہو تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں. جی سسٹرز. اگر نہیں ہے کسی کا سوال تو پھر ہم اس کو کر دیں کمپلیٹ کلاس کو, کیونکہ نماز والا ٹائم ہے. جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز بھی پڑھ لیں. جو پڑھ کے آ گئے ہیں الحمدللہ. جی پھر کمپلیٹ کریں. جی سسٹر چلیے سسٹر چلیں جی سوال اس میں کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ ہماری دعاؤں میں موجود رہیں گے انشاءاللہ. اب ہماری منڈے کو ملاقات ہوگی.